اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا، باقی رکھنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 روپئے آپ پابندی کے ساتھ ہر ماہ مدد کریں اور چینل کو مضبوط کریں، چینل کی مدد کریں۔ ناظرین، الحمدللہ اس وقت ہم اللہ کی قدرت کے حسین مناظر جو کشمیر میں ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ میں کشمیر کے دورے پر ہوں۔ گزشتہ کل ہم باقاعدہ پہلگام گئے تھے، جو کشمیر کا بہت ہی خوبصورت ایریا مانا جاتا ہے، علاقہ مانا جاتا ہے، واقعتاً دنیا کی جنت کہے جانے کا اسے حق حاصل ہے۔ بس دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت اس جنت کو جنت ہی رکھے اور اللہ رب العزت اسے جہنم بننے سے محفوظ فرمائے۔ اس پورے خوبصورت کشمیر کی اللہ اور کشمیریوں کے بھی اللہ ہر طرح سے حفاظت فرمائے، اور جو شیطان اس کشمیر کو جہنم بنانا چاہتے ہیں اللہ ان کی ناپاک سازشوں کو ناکام فرمائے اور یہاں پر امن امان کو قائم فرمائے۔ ڈل جھیل کا حسین منظر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے برف کی تہ جمی ہے۔ چندن واڑی میں ہم لوگ باقاعدہ برف کی تہ پر گئے۔ 31 مئی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر ایک حصے میں برف پائی گئی، پھر وہاں پر ہم نے باقاعدہ انجوائے کیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر کہ کتنا خوبصورت منظر ہے پہلگام کا۔ یہاں پر بیتاب واڑی وغیرہ خوبصورت حسین وادیاں ہیں، وہ بھی ہم نے دیکھی اور بڑا لطف اندوز ہوئے، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اسی وقت آتے وقت راستے میں جیسے ہی 3 بجے تو ہم لوگ پھنس گئے ایک جگہ پر۔ جی ہاں، وجہ یہ ہے کہ جب ہم وہاں پر ڈل جھیل اپنے کشمیر کے وہاں پر کھیل رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے، اسی درمیان ہمیں پتہ چلا وہاں پر کہ یہاں پر کسی ٹیچر کا، ہندو ٹیچر کا دہشت گردوں نے سفاکانہ انداز میں قتل کر دیا۔ کشمیری پنڈتوں کی یہاں پر سفاکانہ قتل پر زبردست غم و غصے کا ماحول بنا ہوا ہے، اور کشمیری ٹیچر کے قتل کے بعد، اس ہندو مہیلا ٹیچر کے قتل کے بعد پھر کشمیری پنڈتوں نے باقاعدہ راستہ روک لیا۔ ہائی وے تقریباً، یہ جو ہائی وے ہے
पहलगाम का ये तकरीबन यूं समझिए कि 5 घंटा तक जाम बन रहा। कश्मीरी पंडितों ने इज्तिमाई नकले मकानी की धमकी दे दी कि अगर अब हमें यहाँ पर हिफाजत नहीं दी गई तो फिर यहाँ से हम इज्तिमाई तौर से निकल जाएंगे। टारगेट किलिंग के खिलाफ रोड पर बैठकर जोरदार एहतजाज किया और खातून टीचर के सफ़ाकाना कत्ल पर जबरदस्त गमो गुस्से का इजहार किया। टारगेट किलिंग से नाराज कश्मीरी पंडितों ने पूरा हाईवे तकरीबन यूं समझिए कि 5 घंटे तक जाम रखा और हम भी उसी हाईवे पर दूर 4-5 किलोमीटर तक हम भी 1-2 घंटा तक फंसे रहे। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये कत्ल, ये मर्डर, ये किलिंग किसने किया है, कौन है इसके जिम्मेदार। हम भी हुकूमत से अपील करते हैं कि टारगेट किलिंग के ये वाकयात खत्म हो और जल्द से जल्द कौन मक्कार है, कौन कातिल है, कौन दहशतगर्द है, कौन असल मुजरिम है, इनको दुनिया के सामने लाया जाए। दिन दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि हनुमान के जन्म स्थान पर महंत आपस में लड़ पड़े और धर्म संसद थी, जिस धर्म संसद में महंत हनुमान के जन्म स्थान पर ऐसे लड़े कि पहले तू मैं होती थी, अब तो बाकायदा माइक से एक दूसरे को मारने लगे। रिपोर्टर से माइक छीना और एक दूसरे पर हमला करने लगे। आखिर पुलिस ने इंटरफेयर किया, पुलिस ने मुदाखलत की और ये धर्म संसद बिना नतीजे के खत्म हो गई। नासिक के महंत सुधीर दास और कर्नाटक के महंत गोविंदानंद सरस्वती में तकरार हुई हनुमान के जन्म स्थान पर। जी हां, आपको याद होगा कि पहले राम जी के जन्म स्थान पर काफी झगड़ा चला, फिर आखिर राम मंदिर ने बाकायदा बहुत यूं समझिए कि एक पार्टी को रोजी रोटी दी, हुकूमत दिलाई और सब कुछ दिलाया, लेकिन अब हनुमान जी के जन्म स्थान पर महंत आपस में लड़ पड़े हैं। जी हाँ, ये धर्म संसद नासिक में बुलाई गई थी। इसमें यह तय होना था कि हनुमान की जाए पैदाइश कहाँ है, कहाँ पैदा हुए हैं हनुमान। धर्म संसद में ये बात तय नहीं हो पाई, लेकिन जो साधु संत बातचीत के लिए इकट्ठा हुए थे वो लड़ जरूर पड़े। नासिक के कालाराम मंदिर के महंत सुधीर दास और कर्नाटक के कुशीकंदा के महंत गोविंदानंद सरस्वती के बीच ऐसी झड़प हुई कि रिपोर्टर के माइक छीनकर एक दूसरे को मारने लगे। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है मगरिबी बंगाल से। जी हाँ, आजकल मस्जिदों के नीचे मंदिर मिल रहे हैं, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि जिन कुछ जगह ऐसी है कि जो साफ क्लियर मस्जिद की है, जिन पर आयत लिखी हुई है, मिंबर बना हुआ है, सफ़े बनी हुई है, मेहराब बनी हुई है, लेकिन वहाँ पर मंदिर है। लेकिन मुसलमानों का कहना है कि हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं लिया और संविधान में और इसी तरीके से 1991 के एक्ट में यह तय हो गया था कि 1947 की अब जो मस्जिदें थी 1947 से पहले या मंदिर थे वो जैसे के वैसे हालात पर मौजूद रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी संविधान का, कानून का उल्लंघन करके बाकायदा शरारत और बदमाशियां की जा रही है। और आजकल मस्जिदों के अंदर कई हौस खानों में खूबसूरत फुवारे शिवलिंग बन रहे हैं, तो कई मस्जिद के अंदर नीचे मंदिर तलाश किए जा रहे हैं। अब ये मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश करने की वबा मगरिबी बंगाल तक पहुंच गई और मालदा की तारीखी कदीम बड़ी खूबसूरत आदीना मस्जिद का बीजेपी लीडरों ने दोहरा करके दावा किया कि यहां आदिनाथ मंदिर है। एक्चुअल में अभी ये मुगलों की बनाई हुई इमारतें ही बीजेपी को 2024 का इलेक्शन भी जिताएगी और असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये जबरदस्त मुद्दा है कि बस मंदिर और मस्जिद में लगे रहो और जनता को, मुल्क को लगाए रहो और इसी पर अपनी दलाल मीडिया से डिबेट कराते रहो। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मोदी जी के बड़े भक्त और मोदी परस्त माने जाने वाले मुस्लिम नाम जैसे मुख्तार अब्बास नकवी का आखिर पत्ता कट गया। न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। जी हाँ, राज्यसभा के 22 उम्मीदवारों में एक भी मुसलमान बीजेपी ने नहीं दिया। बीजेपी ने 10 जून को होने जा रहा राज्यसभा इंतखाबात के लिए
22 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, जिनमें एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं। बीजेपी ने इससे पहले 3 मुसलमानों मुख्तार अब्बास नकवी, MJ अकबर और सैयद जफर इस्लाम को राज्यसभा में भेजा था, लेकिन इन तीनों की मुद्दत कार खत्म हो रही है। चूंकि बीजेपी ने इनमें से किसी को भी राज्यसभा के लिए अब दोबारा नामजद नहीं किया, लिहाजा बीजेपी की तरफ से अब राज्यसभा में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं रहेगा। अब ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से बीजेपी को अब किसी भी हाल में मुख्तार अब्बास नकवी जैसे मोदी परस्त की भी शायद अब जरूरत नहीं रही। आइए दिन ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर फिर एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, ज्ञानवापी मस्जिद का मोहर बंद लिफाफा वापस लेने से जिला जज ने इनकार कर दिया। जी हां, मैं आपको बताऊं कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की वीडियो लीक होने के मामले में चारों मुद्दईयान ने गुज़िश्ता कल जब सील बंद लिफाफे को अदालत में सरेंडर करने की कोशिश की, लेकिन जज ने उसे वापस कर दिया और उन्होंने जज ने ये कहा कि वीडियो लीक कैसे हुई इस मामले की भी जांच की जाएगी। जी हां, अदालत ने उन्हें इस मामले की भी जांच कर उनके लिए कहा कि वीडियो लीक कैसे हुई। वीडियो लीक केस की भी 4 जुलाई को समाअत होगी। यानी ज्ञानवापी मस्जिद का जो मोहर बंद लिफाफा दिया जा रहा था वो जज ने वापस लेने से इनकार कर दिया। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है कि उमर खालिद, आप जानते हैं उमर खालिद एक फेमस फेस है, मशहूर चेहरा है उमर खालिद। उमर खालिद को CAA और NRC के मौके पर तकरीरें करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था कि इन्होंने दहशतगर्दाना तकरीरें की है और दहशतगर्दाना बातें की है। लेकिन अब बड़ी खबर ये आ रही है कि अदालत ने तफसीरा किया है कि उमर खालिद की तकरीर दहशतगर्दाना कार्रवाई नहीं है। मजीद समाअत 4 जुलाई को होगी। हाईकोर्ट का यह मुशाहिदा खालिद की दरखास्त जमानत की समाअत के दौरान आया, जिसने मुकदमे में उनकी जमानत की दरखास्त को मुस्तरद करने के 24 मार्च के ट्रायल कोर्ट के हुक्म को चैलेंज किया है। आइए नाज़रीन, रियासत आसाम से बड़ी खबर आ रही है। जी हां, आसाम में मदरसों पर पाबंदी वाले कानून पर जबरदस्त हंगामा हुआ। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर दी गई। आप जानते हैं कि आसाम में भी लगातार मुसलमानों को निशाना और टारगेट किया जा रहा है और इस्लामी शियार पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और CM की पद पर बैठने वाला शख्स बड़ी घटिया हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है। इसी को लेकर अब लोगों में काफी नाराजगी है और जो आसाम में मदरसे पर पाबंदी वाला कानून सामने आया था उस पर जबरदस्त हंगामा हुआ और हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी गई। आइए नाज़रीन, श्रीनगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट और साबिक वजीर आला एक्स CM जम्मू कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ताल्लुक से बड़ी खबर आ रही है कि उन्हें पूछताछ के लिए ED दफ्तर 31 मई को बुलाया गया था। यानी गुज़िश्ता कल तो ED के दफ्तर में फारूक अब्दुल्ला साहब पहुंचे और वहां पर जो कुछ इंक्वायरी थी, पूछताछ थी, उसके तमाम सवालात के जवाबात दिए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में पूरी वादी में यही चर्चा शुरू है कि किसी भी तरीके से मुस्लिम नेताओं को, ये जम्मू कश्मीर के नेताओं को किसी भी तरीके से टारगेट किया जा रहा है और उन्हें खामोश बिठाने की कोशिशें की जा रही है और जबरन जालिमाना अंदाज में बाकायदा कश्मीर और कश्मीरियों को दबाया जा रहा है। आइए नाज़रीन, एक और बड़ी खबर इस वक्त विजयपुर से आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि अभी फिलहाल महंगाई का मुद्दा खत्म, बेरोजगारी का मुद्दा खत्म, जी हाँ, किसानों की आत्महत्या का मुद्दा खत्म, विकास का मुद्दा खत्म, तमाम मुद्दे खत्म है क्योंकि अभी सबसे बेहतरीन अपने दलाल मीडिया के जरिए से जो मुद्दे चलाए जा रहे हैं वो मंदिर मस्जिद। कहीं पर फुवारा शिवलिंग बन रहा है तो कहीं मस्जिद में मंदिर नजर आ रहा है। तो अभी ऐसी खबर आ रही है विजयपुर से कि विजयपुर की आबाद
اور غیر آباد مسجدوں پر بھی ملک کی یوں سمجھیے کہ سری رام سینا یعنی رام کے نام پر یہ جو آتنک پھیلا رہے تو ایسی ایک سینا ہے سری رام سینا. تو اب وجے پور سے خبر آ رہی کہ وہاں کی مسجدوں پر سری رام سینا کی شیطانی نظریں ہیں اور غیر آباد خواجہ جان مسجد میں تو باقاعدہ پوجا پاٹ شروع ہو گئی ہے. یعنی تاریخی جامع مسجد سمیت شہر وجے پور کے متعدد آباد اور غیر آباد تاریخی مسجدوں پر سری رام سینا کی شیطانی نظریں لگی ہوئی ہے. جی ہاں میں آپ کو بتاؤں اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ جو مسجدیں غیر آباد ہے ان کو آباد کریں، ورنہ تم اگر ان میں نمازیں نہیں پڑھو گے تو پھر اس طریقے سے اللہ شیطانوں کو کھڑا کر دے گا. اس وقت ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ وہ گستاخ وہ مردود ملعون عورت جو بی جے پی کی لیڈر ہے نوپور شرما، اس نے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں غلیظ الفاظ کہے ہیں. اس ناپاک عورت کی ناپاک زبان سے بڑے گھٹیا الفاظ نکلے ہیں. اب اس کی گرفتاری کے مطالبات بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں بی جے پی کی ہے اس لیے اتنی جلد تو گرفتار نہیں کی جائے گی. اب اس کی گرفتاری میں ہو گئی تو اس کو لے کر ممبئی کے ممبرا میں راشٹروادی کانگریس پارٹی نے زبردست انداز میں آندولن کیا اور نوپور شرما اس خبیث عورت کی فوری گرفتاری اور اس پر سخت کارروائی کا مطالبہ کیا. وہیں پر خبریں یہ بھی آ رہی ہے الحاج سعید نوری صاحب نے صاف طور سے کہا ہے کہ مسلمان کسی بھی حال میں پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا. گستاخ عورت کے خلاف بھیونڈی میں بھی FIR درج ہو گئی ہے. ہم تو یہ کہیں گے کہ باقاعدہ قانونی اور جمہوری طریقے سے ہر شہر میں اس خبیث عورت پر FIR درج کی جائے. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد، کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن، کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن، کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ، کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں.